of God grace, the we love to speak about grace, we love to preach about grace, but it is a reminder to us. It is a reminder to us. What is it reminding? That is the scripture is true. God is a God of justice. He is a God of justice. Amen. Hallelujah. It is impossible to run from the truth. Amen. What is written in the Holy Scripture is true. We cannot run away from the truth. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, Lord Jesus. 1 Peter chapter 3. (18, 19 and 20). English for Christ also suffered. Say suffered. Suffered. Why do? When once in the divine long suffering, and then long suffering, long suffering, amen. Amen. By whom also he went and preached to the spirits in the prison, who former were disobedient, when once the divine long suffering waited in the days of Noah. When we read this, we read about the patience of the Lord. Amen. Hallelujah. We are not doing anything right now. It is God's patience. Amen. Hallelujah. We still do mistakes, but it is about the patience of God. It is about the long suffering of God. Amen. Hallelujah. It is about the long suffering that we are still not consumed. He is patient. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So what is it? There is also an anti-type which also says us. Anti-type baptism. Yes. No, it is not about giving the dirt of our body. Amen. Hallelujah. Repentance of you are just getting the dirt out. We need a repentance. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, oh Lord. Hallelujah. When we read verse 21, He is showing us a picture of a promise. You have still a chance for salvation. He shows us a magnificent vision of a promise. Amen. Hallelujah. He is showing
യേശുക്രിസ്തുവിനെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ നമ്മയും രക്ഷിക്കുന്നു. Amen. അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ സൊല്യൂഷൻ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. 18, 19, 20 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ 21 when we reach 21, God gives us a picture. God gives us a solution. God opens a door. Amen. Hallelujah. ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അന്നാലും ഒരു വഴിയുണ്ട്, ഒരു ഡോർ, ഒരു വാതിൽ തുറക്കുന്നുണ്ട്. Amen. Hallelujah. ഇതിന്റെ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Amen. Hallelujah. God is not just leaving alone. Amen. Hallelujah. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, when we read Luke 17, it says, as in the days of Noah, നോവയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെ. Amen. Hallelujah. ഇന്നും അതേ നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കുവാണെങ്കിൽ when we look around, Amen. Hallelujah, നമുക്കറിയാം നോവയുടെ അതേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്. There is no change that has happened. നമുക്കറിയാം ചുറ്റും പാപം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Sin is abounding, sin is increasing. Amen. Hallelujah. There is nothing good, ഒന്നും നല്ലത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. We see violence all around. Amen. Hallelujah. നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്ന ഒരു വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. Amen. Hallelujah. ഞാൻ വേറൊരാൾ സംസാരിക്കുന്നത്, പണ്ട് ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു. അത് സിനിമയ്ക്ക് വന്ന മദ്രാസിലെ കഴിക്കുന്നില്ല. അത് വലിയ അതിനെക്കുറിച്ച് സിനിമ വരെ വന്നു. ബിക്കോസ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അത്രയും കൊലപാതകങ്ങൾ ഇല്ല. Amen. Hallelujah. പക്ഷേ ഇപ്പം അത് അങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Nothing. It is just another murder. Right? It is just another murder. It does not make any news. ഒരു ചെറിയ കാലത്തിലൊരു വാർത്ത, പക്ഷേ പണ്ട് അത് വലിയതായിരുന്നു. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ. പക്ഷേ today it does not move. അത് അന്ന് വായിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം എന്താ സ്റ്റണ്ടായിട്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ വാർത്തകൾ വായിച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് പോകും. നമ്മളെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല. Because every day it is happening. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. ഓരോ ദിവസം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Every day there is something. There is a murder, there is a rape, there is something happening. നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് we see how sin is abounding. കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Amen. Paper നോക്കുവാണെങ്കിൽ when we read the newspaper, do we find anything good? എന്തെങ്കിലും നല്ലത് കാണാനുണ്ടല്ലോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല ആർട്ടിക്കിൾ വന്നാൽ എന്നോട് അത് 3-ാമത്തെ 4-ാമത്തെ പേജിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. പലപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്തത് രാവിലെ ന്യൂസ്പേപ്പർ റീഡ് ഇറ്റ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല വാർത്ത വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു മാർക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയും ഇതൊന്നും വായിക്കാം. ഷീ ഡസ് നോട്ട് റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും വായിക്കാം. ചില നല്ല ആർട്ടിക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും മാർക്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും വായിക്കണം. Because you don't find anything. കൂടുതൽ നെറ്റ് ന്യൂസസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ നോവയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെ തന്നെ as in the days of Noah. Amen. Then hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. പക്ഷേ ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ patience, ദൈവത്തിന്റെ long suffering. Hallelujah. ദീർഘക്ഷമ ദൈവം നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത്. Amen. Hallelujah. ഇതെല്ലാം പെരുകുന്നത്. Hallelujah. ദൈവം നമുക്ക് ഒരു ചിത്രം കാണിക്കുന്നത്. God is showing us a picture of promise. ഒരു വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം നമ്മളെ എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Amen. Hallelujah. That is the God we serve. ആ ഒരു ദൈവത്തിനാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. Amen. Hallelujah. ഇന്ന് പലകാലം എല്ലാ ചിന്തകളും എല്ലാം കർത്താവേ കർത്താവേ Hallelujah. Allow God to speak to us. ദൈവത്തിനോട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുക്കുക. Amen. Hallelujah. We praise you, we give you glory, Lord. Lord, we surrender each one of us, Lord. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെയും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഇന്ന് പലകാലം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് കർത്താവേ. Hallelujah. Thank you Lord Jesus, oh Lord. We praise you Lord Jesus, oh Lord. As the Lord Jesus, we see sin, oh Lord, as in the days of Noah. നോവയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ പാവം എല്ലാം കാണുന്നു കർത്താവേ. അങ്ങാണ് ഒരു വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. You show us a picture of promise of Lord Jesus, oh Lord. Hallelujah. We praise you, we give you glory, Lord. Thank you, Master Lord Jesus, oh Lord. All glory, all honor, all praises unto you, Lord. I pray this in Jesus' name, Lord. Amen. ഇന്ന് I want to take you back. ഇന്ന് കുറച്ച് പുറകോട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Hallelujah. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമുക്കറിയാം. ഇത് തുടക്കത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ്. It is a book of beginnings. Genesis is a book of beginnings. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ്. Hallelujah. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തെ ഹൃദയം എന്തോ
മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. Amen. Hallelujah. ലോകം മാറും, എല്ലാം മാറും, പക്ഷേ മാറ്റം he is still the same. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, oh Lord. Hallelujah. He is the same today, yesterday, today, and forever. Amen. Hallelujah. ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവമാണ്. എല്ലാവരും പറയാം മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവം. Everybody say God does not change. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We praise you, Lord Jesus. നമ്മൾ ഈ മാറ്റമുള്ള ലോകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ Hallelujah. It is so glad നമുക്ക് നമ്മൾ ചില സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി പറയാറുണ്ട്, അവൻ അന്നും ഇന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലരെ പറ്റി പറയും അന്നും ഇന്നും. Sometimes we speak about some friend, he is the same. Amen. Hallelujah. പക്ഷേ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാറ്റം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. It is probably the conversation or something. പക്ഷേ ദൈവം പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം, ദൈവത്തിന്റെ യെസ്, ദൈവത്തിന്റെ ഡിസിഷൻസ്, ദൈവത്തിന്റെ കൃപ, ദൈവത്തിന്റെ കരുണ, ദൈവത്തിന്റെ നീതി, ഇതൊന്നും മാറുന്നില്ല. Nothing changes. Hallelujah. Thank you, Lord. നമ്മളൊരു പാവമാണെങ്കിൽ when we see a rock, amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, oh Lord. അത് നമ്മൾ 20 വർഷം മുമ്പേ പോയാലും ആ റോക്ക് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. Amen. Hallelujah. ഇന്നും വന്നാലും അതേ റോക്ക്, the same rock is still there. Amen. Hallelujah. അപ്പോൾ ആ റോക്ക് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, ഓടി അതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് stand on top of the rock and say that like this rock, Lord, my God does not change. Amen. Hallelujah. എന്റെ ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ദൈവമാണ്. He is a God who does not change, Lord Jesus, Lord. Hallelujah. God in the beginning, തുടക്കത്തിലുള്ള ദൈവം, തുടക്കത്തിലുള്ള യഹോവ തന്നെയാണ് അവസാനത്തിലുള്ള ദൈവം തന്നെ. Amen. Hallelujah. The God of the beginning is the God of the end also, Lord Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി വായിക്കുമ്പോൾ Amen. Hallelujah. When we read Genesis, Amen. Hallelujah. Genesis നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. Amen. Hallelujah. Centuries, നൂറ്റാണ്ടുകളെല്ലാം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. Hallelujah. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ 2020 when we come to 2025 from the time of Genesis, Amen. Hallelujah. ഈ ലോകമെമ്പാടും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. Amen. Hallelujah. ആ മാറ്റം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ Amen. Hallelujah. നമുക്കറിയാം Hallelujah. Everything has changed. പക്ഷേ മാറാത്ത ഒരു വചനം നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുണ്ട്. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Lord. We praise you. We give glory, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Genesis chapter 6 and verse 5. Genesis chapter 6 and verse 5. മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവന്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെ എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്രയെന്നും യഹോവ കണ്ടു. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവന്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്രയെന്നും യഹോവ കണ്ടു. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Amen. Hallelujah. Our Devan noki Yehova കാണുമ്പോൾ the Lord saw, what did he see? എന്താ കണ്ടത്? Amen. Hallelujah. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്ന് അവന്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്രയെന്നും യഹോവ കണ്ടു. ഭൂമിയിലെ വായിക്കുമ്പോൾ it was continually, തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ്
താൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുകൊണ്ട് യഹോവ അനുദപിച്ചു. അതവന്റെ ഹൃദയത്തിന് ദുഃഖമായി. അത് അവന്റെ ഹൃദയത്തില് ദുഃഖമായി. Amen. Hallelujah. And the Lord was sorry that he had made man on earth and he was grieved by his heart. അവൻ ദൈവത്തിന് എന്താണ് ദൈവം ഭയങ്കര ആഗ്രഹത്തോടെ മനുഷ്യനെ humanity created humanity. Amen. Hallelujah. ഇപ്പം അവരുടെ wickedness കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ദൈവത്തെ ഹൃദയം തകർന്നു. Amen. Hallelujah. God is grieved. He was sorry. Why did I make? ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചത്? Amen. Hallelujah. അപ്പോൾ നോവയെ കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ in the days of Noah when he looked he saw wickedness around. He saw all things that is going wrong. Amen. അവരെ വിളിച്ച purpose ഒന്നുമല്ല അവരുടെ നിൽക്കുന്നത്. അത് ദുഷ്ടത കണ്ടപ്പോൾ ദൈവത്തെ ഹൃദയം തകർന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇന്നും നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം ദൈവം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ദൈവം കാണുമ്പോൾ ഒന്നോർത്തോളം ദൈവത്തെ ഹൃദയം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. God is grieving when we do wrong. Amen. Hallelujah. നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. We don't think anything when we do a mistake. It does not really bother us. Amen. Hallelujah. നമ്മൾ ഇന്ന് തെറ്റ് ചെയ്ത് നാളെ ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഓർത്തോണം ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വീഴുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. He is grieving. Amen. Hallelujah. I'm grieving for whose reason? For my reason. ഞാൻ കാരണം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് എന്നെ വിളിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ച യേശു. For me he called me up and for me he died on the cross. He is grieving right now. ഇപ്പോൾ അവിടെ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Amen. Hallelujah. ഓരോ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. We don't never think about it when we do some mistake. We don't think when we go away from the Lord. നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ചിന്തിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ ഡയറക്ഷനിൽ പോകും. We don't think about it. Amen. Hallelujah. പക്ഷേ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ദൈവത്തെ ഹൃദയം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Hallelujah. He is grieving. Hallelujah. Thank you, God. Verse 7. ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളയും. മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും വിഴുജാതിയെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും തന്നെ അവയെ ഉണ്ടാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ അനുദപിക്കുന്നു എന്ന് യഹോവ അരുളിച്ചെയ്തു. So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them. Amen. Hallelujah. All of the wickedness are കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അതോർത്ത് ഇപ്പം അത് ഇല്ലെന്നല്ല, ഇപ്പോഴും അത്രയും തന്നെയുണ്ട്. Amen. Hallelujah. We are living on His grace. അവന്റെ കൃപയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. Amen. Hallelujah. അവർ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കുറവല്ല, അന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതലാണെന്നല്ല, അതേപോലെ തന്നെ as the days of Noah എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Amen. Hallelujah. അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടം പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. We see He is angry. Amen. ആരാണെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ആ ചെയ്ത പോലെ പോയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോധം വരും. We get angry. Amen. Hallelujah. That is what God is going to. Why did I create them? അത്രയും ദുഷ്ടത, അത്രയും wickedness He is seeing. Amen. Hallelujah. എട്ടാമത്തെ വാക്യം. എന്നാൽ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Amen. Noah found grace in the eyes of the Lord. Hallelujah. Now we are സന്ദേശത്തിലേക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. Coming in the message. അപ്പൊ ഇത്രയും ദുഷ്ടത നടക്കുന്നു, ഇത്രയും wickedness നടക്കുന്നു, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു. Amen. Hallelujah. പക്ഷേ അവിടെ എട്ടാമത്തെ what does it say in verse 8? എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് but Noah found grace in the eyes of the Lord. Amen. Hallelujah. നോവയ്ക്ക് എന്താണ് അവിടെ ലഭിച്ചത്? Amen. Hallelujah. Hallelujah. ഇവിടെ ഇത്രയും
ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയപ്പോൾ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയപ്പോൾ, when they moved away from the Lord, there is one person, ഒരു വ്യക്തി മാത്രമുണ്ട്. Amen, hallelujah. ആ ദൈവത്തെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. നോവ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. He walked with the Lord. Amen, hallelujah. There is one person. Amen, hallelujah. ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാമോ, ഒരാളെ അവനും പോട്ടെ, ഇത് തീരട്ടെ, ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അവസാനിക്കാം, ഈ അധ്യായം നമുക്ക് let's close this chapter. No more man, no more woman, nothing. Let me finish everything. നല്ല ആളാണോ, I'll take care of him later, but let him die now. No. പക്ഷേ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം. ഒരാൾ, one person, he caught God's attention. ദൈവത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ നേടിയെടുത്തു. Amen, hallelujah. Thank you, Lord. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ, when we look around, there is sin around, there is a lot of things around happening. Amen, hallelujah. There is wickedness, there is corruption, there is hatred. എല്ലാം ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. Amen, hallelujah. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. We can make a difference over there. Amen, hallelujah. Thank you, Lord. ആ ദൈവത്തെ ഹിതത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആരുടെ ശ്രദ്ധയാണ് കിട്ടുന്നത്? മനുഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധയല്ല. You don't earn man's attention, you earn God's attention. ദൈവത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ ദുഷ്ട ലോകത്തില്. But Noah found grace. Amen, hallelujah. The Noahക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു. Amen, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you. നോഹ നീതിമാൻ തന്റെ തലമുറയിൽ നോഹയുടെ വംശപാരമ്പര്യം എന്നാൽ നോഹ നീതിമാനും തന്റെ തലമുറയിൽ എന്നാൽ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു. Amen, hallelujah. അപ്പോൾ there is something in Noah. Amen, hallelujah. നോഹയിൽ എന്തോ ഉണ്ട്. Amen, hallelujah. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ കൃപ ലഭിച്ചത്. Amen, hallelujah. He found grace in the eyes of the Lord. Amen. No matter ഈ ലോകം എവിടെ പോയാലും, no matter, it does not really matter to me where this world is going. ഈ ലോകം എങ്ങോട്ട് പോയാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. But I will look unto the Lord. ഞാൻ യഹോവയിലേക്ക് നോക്കും. ഞാൻ യഹോവയുടെ മുഖം തേടും. Amen, hallelujah. ഞാൻ യഹോവയുടെ നീതിയിലേക്ക് നിൽക്കും. Amen, hallelujah. ഞാൻ യഹോവ പറഞ്ഞ അതേ തിരുവെഴുത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോ കാര്യത്തിൽ പോകും. ഈ തീരുമാനം നിങ്ങളുടെയും എന്റെയുമാണ്. It is your and my decision where I stand. ഞാൻ ആരിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്? ഞാൻ യഹോവയിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്? ഞാൻ ലോകത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്? ഇത്രയും ദുഷ്ടത നടക്കുമ്പോൾ, ഇത്രയും wickedness നടക്കുമ്പോൾ, when the wickedness is happening, when sin is increasing, നമുക്കൊരു സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ വീണ് പോകാൻ. We can fall into the trap. Amen, hallelujah. പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങളും എനിക്കും ഉള്ളൊരു തീരുമാനമാണ്. ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഞാൻ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? Should the worldly worries worry me? Amen, hallelujah. Or should I look into the word of God? ഞാൻ തിരുവെഴുത്തിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത്? അത് ലോകത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നോക്കേണ്ടത്? Amen, hallelujah. ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം പറയുന്നത്. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം സങ്കടപ്പെടുവാണോ? അതോ ദൈവം നമ്മെ നോക്കുമ്പോൾ I find grace. Amen, hallelujah, in the sight of the Lord. ഞാൻ എങ്ങോ ചെയ്യുന്നത്? Amen, hallelujah. Thank you, Master Lord Jesus, the Lord. Hallelujah. മലാഖിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം ഞാൻ യഹോവേ ആകുന്നു, എനിക്ക് മാറ്റമില്ല. Amen, hallelujah. I will not change. Amen, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. About Noah, എന്നാൽ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു. നോവയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു. Noah found grace in the eyes of the Lord. Amen. അപ്പോൾ ആ grace ലഭിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? What happens? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. അത് ഏഴാമത്തെ വാക്യം. Just the verse before. ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. Just listen carefully. ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളയും. മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും ഇടജാതിയെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും തന്നെ അവയെ ഉണ്ടാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു. I hope you got it. ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. We see the anger of the Lord in verse 7. Amen, hallelujah. അപ്പോൾ ആ verse 8 എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും Noah found grace in the eyes of the Lord.
ദൈവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ when you come to the Lord, amen, hallelujah, God gives you a solution. അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആരാ തരുന്നത്? ലോകമല്ല, ദൈവമാണ് സൊല്യൂഷൻ തരുന്നത്. ദൈവമാണ് വഴി തുറന്നു തരുന്നത്. Amen. സന്തോഷത്തോടെ hallelujah. God opens a way. Amen. Hallelujah. അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്? പാപം പെരുകുകയാണ്, അല്ലേ? Wickedness was happening. Amen. Hallelujah. റോമർ 5:20. Amen. Hallelujah. അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക. എന്നാൽ ലംഘനം പെരുകേണ്ടതിന് ന്യായപ്രമാണവും ഇടയിൽ ചേർന്നു. എങ്കിലും പാപം പെരുകിയെടുത്ത് കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു. പാപം പെരുകിയെടുത്ത് കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു. Offense might abound. പാപം പെരുകിയെടുത്ത് where sin abounded, grace abounded much more. Grace abounded much more. Amen. Hallelujah. അത് ഓരോ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വെച്ചു. പാപം പെരുകിയെടുത്ത് കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു. കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു. പാപം പെരുകിയെടുത്ത് കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു. Amen. Hallelujah. ഇവിടെ വിക്കറ്റ് നോവരെ കാണിക്കുന്നു. വിക്കറ്റ്നെസ് എല്ലാം നടന്നപ്പോൾ Amen. Hallelujah. അവൻ നോവയ്ക്ക് ദൈവം എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ദൈവം നോവയ്ക്ക് ഒരു വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. അവിടെ എന്താണ് ഈ പാപം പെരുകിയെടുത്ത് കൃപ അത്യന്തം Amen. Hallelujah. അവിടെ ഒരു വഴി തുറന്നു കൊടുത്തു. അവിടെ എന്താണ് ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു. ഒരു ഷെൽട്ടർ കൊടുത്തു. ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തു. God gave a protection to Noah. God made a way to Noah. ഒരു രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു വഴി തുറന്നു കൊടുത്തു. There's a way of salvation. Amen. Hallelujah. ഈ പാപം പെരുകിയെടുത്ത് when evil increased, grace abounded much more. Amen. Hallelujah. അവിടെ പാപം പെരുകിയെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഇനിയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Amen. Hallelujah. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും പാപമാണ്, ചുറ്റും എല്ലാം nothing is happening according to God's way. എല്ലാം തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. There is evil around the Lord Jesus, oh Lord. എനിക്ക് TV കാണാൻ പറ്റുന്ന evil. There is a newspaper തുറക്കുന്ന evil. Social media തുറക്കുന്ന evil. Amen. Hallelujah. ഇത്രയും wickedness നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വചനം എന്താ പറയുന്നത്? അവിടെ കൃപ എന്നാണ്. What is grace happening? Amen. Hallelujah. അത് ഇനിയും ഇതിനേക്കാളും അപ്പുറം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Amen. Hallelujah. ആർക്ക്? ആ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നവർക്ക്, the people who turn to the Lord, grace is abounding much more. ഈ ലോകത്തിൽ ആ ഷെൽട്ടറിലേക്ക്, ആ പ്രൊട്ടക്ഷനിലേക്ക്, ആ കവറിംഗിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആ യഹോവ, കാരണം എന്നോട് ഞാൻ മാറാത്ത ഒരു ദൈവമാണ്. I do not change. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord Jesus, Lord. Hallelujah. അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവം ഒരു വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണം. He is opening your way. Thank you, Lord Jesus. നോവയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ തോന്നി this is evil. ചുറ്റും പാപമാണ്. പക്ഷേ he brought the way God wanted to go. ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കണം. What I want to say, then what I want to do in the പകൽക്കാലം, this morning, നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ആ കൃപയാണ് കൊണ്ടത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തെ മക്കളാന്നൊക്കെയാണ് we say that we are children of God. There are times when we have fallen. ആ falling time നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ, we don't think about God's heart. നമ്മൾ ആ ദൈവത്തെ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തെ ഹൃദയം വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Hallelujah. നമ്മുടെ കാരണം എത്ര പ്രാവശ്യം ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നോട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നോട് ദൈവം ആ കൃപ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Hallelujah. ഈ പാപം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ, this sinful world, he is making a way. He is making a shelter. He is making a house. Amen. Hallelujah. അവിടെ നിങ്ങളും ഞാനും അതിന് സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, Amen. Hallelujah. നമ്മുടെ ചുറ്റും പാപം തന്നെ പെരുകും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, പാപം പെരുകുന്നിടത്ത് കൃപ ആദ്യമേക്കാൾ
ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും. Grace abounds much more. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, oh Lord. In the Bhagavad നമ്മൾ എങ്ങനെ വന്നാലും amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, oh Lord. Hallelujah. ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if you believe, amen. Hallelujah. Grace is abounding. Grace is abounding. Amen. Hallelujah. നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കണ്ട. Don't look unto the world. അവിടെ പാപമുണ്ട്, തെറ്റുകളുണ്ട്. പക്ഷേ look unto Jesus. ആ യേശുവിലേക്ക് നോക്കുക. Amen. Hallelujah. നോവ പെട്ടകം പണിതപോലെ തന്നെ, amen. Hallelujah. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെട്ടകം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Amen. Hallelujah. To be safe inside, to be safe inside, to be in that shelter of God. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ദൈവത്തിന്റെ കവറിംഗ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ആ ഗ്രേസ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ കണ്ണിൽ പെടുവാണെങ്കിൽ, amen. Hallelujah. ഇന്ന് ദൈവം ആ പെട്ടകം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. As the sin is increasing around us, oh Lord Jesus, oh Lord. ഇന്ന് മകൾക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു തല കുനിച്ച് വന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും. Today we would have walked with our heads down. പക്ഷേ അതേ പോകാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, if you look unto the Lord, God is calling you and me, amen. Hallelujah. Not to walk like that, oh Lord Jesus, oh Lord. Oh Lord, to build the ark, oh Lord. To be inside the ark. ആ പെട്ടകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. ദൈവത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു പെട്ടകം പണിയാൻ വേണ്ടി. Hallelujah. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചതാണ്. Thank you, Lord. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈശോയെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. Amen. Hallelujah. അന്ന് മഴയില്ലാത്ത കാലഘട്ടമാണ്. നോവ എന്ന പെട്ടകം പണിതു. ദൈവം ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടു അത് അങ്ങനെ തന്നെ പണിതുകൊണ്ടിരുന്നു. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. നമുക്കറിയാം, ഒരു ക്രേസി ഐഡിയ ആണ് ദൈവം കൊടുത്തത്. ബിക്കോസ് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. നോവ ഹാസ് നെവർ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോവ അതനുസരിച്ച് ആ പെട്ടകം പണിതു. Hallelujah. Build the ark. Thank you, Lord. Big one. Amen. Hallelujah. ഒരു വലിയ പെട്ടകം പണിതു. Hallelujah. നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. Verse 1. Chapter 7, verse 1. അനന്തരം യഹോവ നോഹയോട് കൽപ്പിച്ചതെന്നാൽ, നീയും സർവ്വകുടുംബവുമായി പട്ടണത്തിൽ കിടക്കുക. Amen. ഞാൻ നിന്നെ ഈ തലമുറയിൽ എന്റെ മുമ്പാകെ നീതിമാനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു. Amen. Then the Lord said to Noah, എന്തോ പറയുന്നത്? നീ നിന്റെ സർവ്വകുടുംബവുമായി പട്ടണത്തിൽ കിടക്കുക. Come into the ark. Come into the ark. Amen. Hallelujah. നമ്മൾ വചനം വായിക്കുന്നത് എവിടെയാണുള്ളത് നോക്കുന്നില്ല. പലരും നമ്മൾ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. Go into the world. Go there. Go to this direction. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് വചനത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലുള്ള ആദ്യമായിട്ട് we see an invitation to salvation. Amen. രക്ഷയുടെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം, come in. Come in. Amen. എന്തൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണ്. യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് ചെയ്തത്? Come follow me. എന്നെ come with me. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ what is happening? ഏഴാമത്തെ God of beginning is the God of the end times. അവസാന നാളിലെ ദൈവം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇൻവിറ്റേഷൻ നോവയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് come in. വരുവിൻ. എന്നും ദൈവം നമ്മളോട് അതേ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. come in, come in. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അകത്തേക്ക് വരുവിൻ. come in. Come in. ആ വിളി ആർക്കും നോവ കേട്ടു അല്ലേ? Come in. This morning God is calling each one of us. നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളാണ് ദൈവം പറയുന്നത് അകത്തേക്ക് വരുവിൻ. Thank you, Lord Jesus, oh Lord. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം പറഞ്ഞ അതേ വാക്യം, കർത്താവേ, I want to hear that word, Lord. എനിക്കും അതേ വാക്ക് കേൾക്കണം. എനിക്ക് അതേ ശബ്ദം കേൾക്കണം. കർത്താവേ, hallelujah, come in. Hallelujah, thank you, Lord.
Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Thank you, Master Lord Jesus. നോവ പറഞ്ഞ പെട്ടകത്തിലേക്ക് ആരാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്? നോവയ്ക്ക് തന്നെ കാണാം അല്ലേ? നോവ പറഞ്ഞ പെട്ടകമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ദൈവം നിന്ന് പറയുന്നത്, നോവ, now you come in. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Master Lord Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. നമുക്കറിയാവുന്ന ക്രേസി പ്ലാനാണ് ഇത്. പെട്ടെന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് നോവ കണ്ടത്, നോവ പണിയുന്നത്. നോവ is building this for the first time. ആ ദൈവം കൊടുത്ത പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അതിന്റെ ഇൻവിറ്റേഷനും ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ദൈവം തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. It is God who gives the invitation. Thank you, Lord. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? ആ രക്ഷയുടെ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നു. We see a picture of His promise, of His salvation. എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ചുറ്റും എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത്. We know what is happening around, അല്ലേ? അവിടെ ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം വരാൻ പോകുന്നു. There is a flood that is going to come. അവിടെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാം തകരാൻ പോകുന്നു. പക്ഷെ ദൈവം എന്നോട് നോവോട് പറഞ്ഞേ, അകത്ത് come inside the ark. Thank you, Lord. അത് പത്താമത്തെ 10, 11, 12. 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഭൂമിയിൽ ജലപ്രളയം തുടങ്ങി. നോഹയുടെ ആയുസ്സിന്റെ 600 സംവത്സരത്തിൽ 2-ാം മാസം 17-ാം തീയതി അന്ന് തന്നെ ആഴിയുടെ ഉൾക്കൊള്ളൊക്കെയും തുറന്നു. ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകളും തുറന്നു. 40 രാവും 40 പകലും ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്തു. 40 രാവും 40 പകലും ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്തു. മഴ പെയ്തു. Hallelujah. Thank you, Lord. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത്? It is all അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ഡേറ്റ്സും ഓരോ ദിവസങ്ങളും അവിടെ ആ വചനത്തിൽ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം. 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഭൂമിയിൽ ജലപ്രളയം ഉണ്ടായി. നോഹയുടെ ആയുസ്സിന്റെ 600-ാം സംവത്സരത്തിൽ 2-ാം മാസം 17-ാം തീയതി അന്ന് തന്നെ ആഴിയുടെ ഉൾക്കൊള്ളൊക്കെയും തുറന്നു. ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകളും തുറന്നു. 40 രാവും 40 പകലും ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പുറത്തെന്തോ നടക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ദൈവം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നോവയുടെ come എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. ആ പുറത്തെന്തോ സംഭവിക്കുന്നത്. അവിടെ വലിയ മഴ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ വലിയ തകർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നോവയുടെ കുടുംബവും മറ്റേ എല്ലാ ജീവിതത്തിലും all the animals, livestock, everything, what is happening inside? അകത്തെന്തോ സംഭവിക്കുന്നത്. അകത്ത് അവര് പുറത്തെന്തോ നടക്കുന്ന പോലും അറിയാതെ അവര് സേഫ് ആയിട്ട് അകത്തിരുന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ സേഫ്റ്റി ഇരിക്കുകയാണ്. പുറമെ എല്ലാം തകർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. What is happening? Destruction is happening. People are dying. Everything is falling apart. എല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അകത്തെന്തോ നടക്കുന്നത്. അകത്ത് ആ സേഫ്റ്റിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഇതേ ഭാവം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുടുംബങ്ങൾ തകരുകയാണ്. മനുഷ്യർ തകരുകയാണ്. Families are getting destroyed. People are getting destroyed. Countries are getting destroyed. രാജ്യങ്ങൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇന്നും നിങ്ങളും ഞാനും ആ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തിന് അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ if you and I will sit inside the ark, എനിക്കറിയാം പുറമെ പ്രശ്നം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് അകത്ത് സുരക്ഷിതമുണ്ട്. Hallelujah. I am safe inside. Hallelujah. ലോകം തകർന്നാലും Hallelujah. നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതികളെല്ലാം വീണാലും Hallelujah. രോഗങ്ങളെല്ലാം കൂടിയാലും ഞാനും നിങ്ങളും പെട്ടകത്തിന് അകത്താണെങ്കിൽ Hallelujah. എനിക്കറിയാം എനിക്ക് അവിടെ സുരക്ഷിതമുണ്ട്. എനിക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. എനിക്കൊരു കവറിംഗ് ഉണ്ട്. Hallelujah. ഇന്നും ദൈവം അതേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. Come in. അകത്തേക്ക് വരുവിൻ. Hallelujah. അകത്തേക്ക് വരുവിൻ. Hallelujah. ആ 13-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കാം. Verse 13 of chapter 7. അന്ന് തന്നെ നോഹയും നോഹയുടെ പുത്രന്മാരായ ശേമും ഹാമും യാഫത്തും നോഹയുടെ അത് തുടങ്ങുമെന്ന് മാത്രം വെച്ചാൽ just the beginning. അന്ന് തന്നെ എന്താണ് ദൈവം പറഞ്ഞു come in എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അന്ന് തന്നെ നോവ എന്തോ ചെയ്ത് നോവയുടെ കുടുംബമായിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി. അന്ന് തന്നെ നോവ പറഞ്ഞില്ല ദൈവമേ എനിക്ക് ഇന്ന് വയ്യ, എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. I have to finish some work.
you hear God's voice, don't make it for tomorrow. നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചേക്കല്ലേ. അപ്പോൾ തന്നെ amen hallelujah ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റന്നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കല്ലേ. അപ്പോൾ തന്നെ when you listen God's voice, take a call at the same time. amen hallelujah. നോവയ്ക്ക് രക്ഷകനെ കിട്ടി. ആ നോവ ശബ്ദം കേട്ടു, അത് അനുസരിച്ചു. he obeyed the voice of the Lord. ആ voice കേട്ട് ഉടനെ ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് കയറി. എനിക്കറിയാം unusual situation ആണ്. I have not seen flood. ഞാൻ വെള്ളപ്പൊക്കം കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ മഴ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ ഈ പണിത സാധനമാണ് എനിക്ക് പണിയാൻ. I am not an experienced carpenter. ഞാൻ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആളല്ല. ഇത് ഈ പറയുന്ന സാധനം നിലനിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇത് ഇത്തരം ദൈവം പറഞ്ഞ മഴ ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പെട്ടകം അതിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു what do you call how fit it is എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. amen hallelujah. പക്ഷേ നോവ എന്താ ചെയ്തത്? ദൈവം അകത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് നോവ അന്ന് തന്നെ അതിലേക്ക് കയറി. ഇത് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും നോക്കാൻ പോയില്ല. amen he just obeyed. amen hallelujah. ഇന്ന് നിങ്ങളും ഞാനും ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ if you are listening God's voice this morning, amen hallelujah, അത് നാളത്തേക്ക് മറ്റന്നാളത്തേക്കോ ഒരു കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കില്ല. come into the ark. ആ പെട്ടകത്തിന് അകത്തേക്ക് വരുവിൻ. amen hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. We praise you Lord. Hallelujah. Thank you Lord. ആ ദിവസം ആ നോവ കയറിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? നോവയ്ക്ക് അതൊരു രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. He had a experience of salvation. Hallelujah. Thank you Lord. എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത്? Hallelujah. ആ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ആ വ്യത്യാസം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. പുറത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? What is happening outside? മഴ, തകർച്ച. അകത്തെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രൊട്ടക്ഷൻ, കവറിംഗ്, ജീവൻ. പുറത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. You see God's anger outside and you see God's love inside. Amen. Hallelujah. You see God's grace inside. Amen. Hallelujah. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക, ആ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ പെട്ടകത്തിൽ കയറുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത്? You and I, നിങ്ങളും ഞാനും ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ, ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. We experience the love and grace that Noah experienced. Amen. Hallelujah. പുറമെ തകർച്ച കാണുമ്പോൾ, amen hallelujah, കുടുംബങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ, individuals വീഴുമ്പോൾ, you will see God's grace. നിങ്ങളും ഞാനും ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ, ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും, ആ ദൈവത്തിന്റെ കവറിംഗും എല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. Amen hallelujah. Thank you Lord. We praise you Lord Jesus. Hallelujah. 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 We thank you Lord Jesus and Lord. We praise you Lord. Thank you Master Jesus. The picture of promise. Our വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ. ആ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ നോവ ഇന്നലെ വരെ കണ്ടവരുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവരില്ലാണ്ടാവുകയാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നടക്കണം, വെള്ളപ്പൊക്കയുടെ മഴയാണ്. ഐ മീൻ ഐ ഷുവർ ആർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എത്തിപ്പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അറിയത്തില്ല, ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നോവയ്ക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്, അല്ലെ? നോവയ്ക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്. എക്കോണമി എല്ലാം തകരുകയാണ്, പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട്. കുടുംബങ്ങൾ തകരുകയാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിനെ പറ്റി അറിയാം. എനിക്ക് ഞാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ്. എല്ലാം തകർച്ച ചുറ്റുകൊണ്ട് ഞാനും ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്. ഐ എം ഷുവർ about it. Hallelujah. This is just swaying around, but I am sure God is taking care. ഇതെല്ലാം ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ ദൈവം കരുതുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. Come inside. അകത്തേക്ക് വരുന്നു. Hallelujah. Thank you Lord Jesus and Lord. ദൈവം അവിടെ നമ്മുടെ കമ്മെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അകത്തേക്ക് വരുന്നു. Hallelujah.
could have bought salvation. നമുക്ക് രക്ഷ മേടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നത്? കുറച്ച് കാശുകാർ മാത്രം ആ രക്ഷയിലേക്ക് കണ്ടേനെ, പാവപ്പെട്ടവരെല്ലാം പുറത്തു വീഴുന്നേനെ. പക്ഷേ God says, come in. Come in. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. Hallelujah. Thank you Lord. എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. Chapter 8 verse 4. 4. ഏഴാം മാസം 17-ാം തീയതി പെട്ടകം അരാരത്ത് പർവ്വതത്തിൽ ഉറച്ചു. 10-ാം മാസം വരെ വെള്ളമില്ലാതെ കുറഞ്ഞു. 10-ാം മാസം 1-ാം തീയതി പർവ്വതശിഖരങ്ങൾ കാണായി. Hallelujah. Hallelujah. What is happening? Fourth verse. Then the ark rested in the 7th month, the 17th day of the month. And the waters decreased. Hallelujah. വെള്ളമെല്ലാം ന്യായവിധിയിലെ ആ ശബ്ദമെല്ലാം ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിൽ നോവ പണ്ട് കണ്ട ഒരു ലോകമല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. പണ്ട് കണ്ട ആൾക്കാരെ അല്ല ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. നോവ പണ്ട് അനുഭവിച്ചതല്ല ഇനി അനുഭവിക്കാൻ പോലെ. നോവ is not going to see the same people, not the same experience. എല്ലാം പുതിയതിലേക്ക് a new experience. Hallelujah. അപ്പോൾ ആ കൊടുക്കാൻ Hallelujah. ആ മഴകൾ, the rain was not the last word. അവസാനത്തെ വാക്ക് ആ മഴയൊന്നുമല്ല. അതെല്ലാം calm down. ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിലേക്ക്, a new beginning. Hallelujah. 13-ാമത്തെ വാക്യം, verse 38. 601-ാം സംവത്സരം 1-ാം മാസം 1-ാം തീയതി ഭൂമിയിൽ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി. നോഹ പെട്ടകത്തിന്റെ മേൽത്തട്ട് നീക്കി ഭൂതലം ഉണങ്ങിയിരിക്കും എന്ന് കണ്ടു. 2-ാം മാസം 27-ാം തീയതി ഭൂമി ഉണങ്ങിയിരിക്കും. അങ്ങനെ നോഹയും അവന്റെ പുത്രന്മാരും ഭാര്യമാരും പുറത്തിറങ്ങി. അങ്ങനെ അവർ ഇത് ഉണങ്ങിയതിനു ശേഷം 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവര് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. എല്ലാവർക്കും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ. What are they entering into? ദൈവത്തിന്റെ കരുണയിലേക്ക്. ദൈവത്തിന്റെ കരുണയിലേക്ക്. They're stepping into mercy of God. They're stepping into the life that God has given. ദൈവം തന്ന ജീവനിലേക്ക് അവർ കാലെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. Thank you Lord. A new beginning. Amen. Hallelujah. ഒരു പുതിയ തുടക്കം പറഞ്ഞു. Amen. Hallelujah. അത് 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം. നോഹ യഹോവയ്ക്ക് യാഗപീഠം പണിതു. എന്തോ ചെയ്തത്? യഹോവയ്ക്ക് യാഗപീഠം. He built an altar for the Lord. ശുദ്ധിയുള്ള സകലമുള്ള മതി. അപ്പൊ നോവയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ മനസ്സിലായി. പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ നേരത്തെ കണ്ട ഒന്നുമല്ല, പുതിയതാണ്. നേരത്തെ കണ്ട ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല, എല്ലാം തീർന്നു. ആ ജീവനിലേക്ക് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നോവയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ്, ആരാണ് ഈ ജീവൻ കൊടുത്തത്, ആരാണ് ദൈവത്തെ കരുണയിൽ നടന്നത്, ദൈവത്തെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലേക്ക് നടന്നത്. അത് യഹോവയാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, യഹോവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിതു. Amen. Hallelujah. ഇന്ന് നിങ്ങളും ഞാനും അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if you are experiencing God's love, if you are experiencing God's grace, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? Amen. Hallelujah. നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ്? ആ ദൈവത്തിന് ഒരു യാഗപീഠം പണിയുക. Start worshiping the Lord. ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ജീവനിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മാത്രമാണ്. ഇന്ന് എന്റെ കൃപ തകരാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മാത്രമാണ്. Amen. Hallelujah. അനേക പാപങ്ങളെല്ലാം പെരുകുമ്പോഴും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ മാത്രമാണ്. Amen. Hallelujah. Thank you Lord Jesus, oh Lord. We praise you Lord. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നത്? What do I do? Like Noah, I build an altar. ഒരു യാഗപീഠം പണിയുക. അവിടെ ആരാധന തുടങ്ങുകയാണ്. കാരണം എന്നുള്ള ദൈവമേ, Hallelujah. ഇന്നല്ല നാളെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വീഴുന്നിരിക്കും. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധം വേണം. I want a relationship with the Lord. ആ ദൈവമായിട്ട് നടക്കണം. നോവ ദൈവത്തെ പോലെ നടന്ന പോലെ എനിക്കും I want to walk in the Lord. Walk with the Lord. Amen.
ദൈവം അന്നും ഇന്നും എന്നേക്കും. Amen. Hallelujah. He is still the same. Amen. Hallelujah. I do not change. Amen. Hallelujah. ഈ പാപം പെരുകിയ ലോകത്ത് ദൈവം ഇന്നും മതിയായവനാണ്. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. നമ്മൾ നോക്കി ഇതൊക്കെ ഈ പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മൾ നിരാശപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. Amen. Hallelujah. Thank you Lord Jesus Lord. ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് അതോടെ ഭാരം വരുന്നതല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. That is not what I mean. Amen. Hallelujah. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അത് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. Amen. പക്ഷേ ഞാനും അവരെ പോലെ തന്നെ നിരാശപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അവരെ പോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. എനിക്കറിയാം ദൈവം ഒരു പെട്ടകം പണിത് തന്നിട്ടുണ്ട്. Amen. Hallelujah. ആ പെട്ടകം ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ആണെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം. Amen. Hallelujah. I am my family is safe. Amen. Hallelujah. ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം സുരക്ഷിതമായിട്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. Amen. Hallelujah. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും Amen. Hallelujah. എന്നെ ദൈവം എന്താണ് ഇന്ന് പകർക്കാൻ പറഞ്ഞത്? Come inside the ark. Amen. Hallelujah. ആ പെട്ടകത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നത്. Amen. Hallelujah. Thank you Lord Jesus for our testimony. Hallelujah. Thank you Lord Jesus Lord. Hallelujah. We praise you. We give you glory Lord. നമുക്കറിയാം നോവ വന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ്? നോവ വന്ന ആ പാപം നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. Amen. Hallelujah. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ നോവയുടെ മുഖം ആ യഹോവയിലേക്ക് ഇരുന്ന പോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം this morning can we turn our head face unto the Lord. ആ യഹോവയിലേക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കുമോ? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ഇന്ന് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പെട്ടകം പണിതു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. God has built an ark for each one of us. Amen. Hallelujah. To be inside the ark. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. 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 Lord, ചുറ്റും നടന്നാലും Amen. Hallelujah. നമുക്ക് ജയം തരാൻ മതിയായവനായ ഒരു ദൈവമാണ്. ചുറ്റും Hallelujah. നമുക്ക് ജയം തരാൻ പറ്റിയ ഒരു ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. Amen. Hallelujah. He is a God who gives us victory. Amen. Hallelujah. Thank you Lord Jesus Lord. ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അകത്തേക്ക് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Hallelujah. Thank you Lord. He is asking us to come inside. Amen. Hallelujah. He is asking us to come inside. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. ശത്രു അവിടെ ഉണ്ട്, പുറത്തുണ്ട്, നമ്മളെ അകത്ത് കയറ്റാതെ ഇരിക്കാൻ. Amen. Hallelujah. Enemy is trying to stop us, or if he is not trying to stop us, he is trying to slow us. നമ്മളെ കുറച്ച് വൈകി കയറ്റാൻ നമ്മളെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം ഒരു invitation തരുവാണ്. Amen. Come inside the ark. Come inside the ark. Amen. Hallelujah. Thank you Lord Jesus oh Lord. We praise you Lord Jesus oh Lord. നമ്മൾ 1 പത്രോസ് 3:18 മുതൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Amen. Hallelujah. അതിലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തരുന്നുണ്ട്, അതിലൊരു സൊല്യൂഷൻ തരുന്നുണ്ട്. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. ഒരു ബാപ്റ്റിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു വെറും ഒരു ബാപ്റ്റിസം അല്ല. നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് ഒരു മാനസാന്തരമാണ് വേണ്ടത്. Amen. Hallelujah. There is a repentance that is needed. Amen. Hallelujah. And repentance does not happen. Amen. Hallelujah. Repentance ചുമ്മാ നടക്കുന്നില്ല. Repentance നടക്കുന്ന നമ്മുടെ എന്താണ് മുട്ടുമേലാണ്. Amen. Hallelujah. മാനസാന്തരം എപ്പോഴും മുട്ടുമേലാണ്. Hallelujah. ആ മുട്ടുമേലേക്ക് ആ യഹോവയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ Amen. Hallelujah. കർത്താവേ Hallelujah. ആ നോവയുടെ കാലഘട്ടം പോലെ കർത്താവേ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും വീടിനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം I want to come to you. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവേ. Thank you Lord. How many of us are listening to that? ആരും കൈ ഉയർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Hallelujah. Come in.